Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 23 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Rahman Hanif Esos dan solat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sairus Salikin. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah nama Maci bin Mukmin yang merupakan kakak ipar dari imam solat rawatib kita, yaitu Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim, yang insyaallah dikemudikan pada hari ini ba'da solat asar jam 4 sore di TPU Telaga Suida. Alamat Jalan Kiai Hazari, Lorong Taman Kenten Laut. Demikian untuk dapat dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام أين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم الكريم لا إله إلا الحمد لله لا إله الحمد لله رب العالمين وبنعمة الله أكبر الله
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة. أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من الذنوب والآثام، وارزقنا حسن الختام يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ثم الفاتحة على نية الرضا والقبول. أن الله يبذل الرحمة والمغفرة خصوصا إلى روح المرحوم إلى رحمة الله الحي القيوم مجيء بن مؤمن. أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته، ووالدينا ووالديه خاصة، جميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ونزله وصيبه وله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس وتطهير دار من خيرهم وأهلا من خيره وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirin ajma'in bi anna Allah yaqbalul jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa 'ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alaina hikmataka wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di hari yang ke-23 di bulan Rajab 1446 Hijriah. Kembali kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Faslun fi bayani fadilati man yukhalifus syahwata. Ini suatu pasal pada menyatakan akan kelebihan seorang yang menyalahi akan syahwat matanya dan syahwat faradnya. Maksudnya orang yang melawan dan mengendalikan syahwat mata dan syahwat kemaluan. Ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menyalahi ia akan syahwat matanya dan syahwat faradnya, sebab lemah ia daripadanya atau sebab takut akan manusia atau sebab malu ia akan manusia. Jadi dia melawan syahwat mata, melawan syahwat kemaluan, tapi karena disebabkan takut kepada manusia atau malu kepada manusia, sehingga kalau orang lain tahu bakal menyebabkan jatuh muruahnya, jatuh harga dirinya, atau hilang kehormatan dan nama baiknya. Nah, kira-kira wong yang melawan syahwat dengan alasan-alasan seperti ini berpahalakah mereka? Ya. Artinya mereka menyalahi atau melawan syahwat mata dan syahwat perutnya tadi bukan karena Allah, ya, atau sebab memeliharakan ia akan kemegahannya. Nah ini, tapi jaga kehormatan dia,
jago jangan sampai hilang kedudukan ataupun muruahnya. Jadi akan kemegahan dan kebesarannya, atau sebab takut ia dihinakan akan dia oleh manusia. Jadi tidak galak berbuat maksiat karena takut diejek, takut bakal dicemooh oleh manusia. Maka sekalian yang demikian itu tiada baginya pahala. Artinya apa? Dasar dia melawan syahwat kemaluan dan syahwat matonya tadi karena manusia, bukan karena Allah. Berarti dalam proses dia melawan syahwatnya tadi tidak ada nilai pahala kebaikan, cuma jadilah daripada sampai dia melakukan perbuatan maksiat tadi, memperturutkan maksiat matonya atau maksiat kemaluannya. Masih mending karena rasa takut malu, takut dengan manusia. Yang jadi masalah ini katik malu lagi. Nah, dah katik lagi rasa takut. Jangankan kepada Allah, dengan manusia pun tidak ada rasa takut. Nah ini yang gawat. Jadi walaupun karena malu terhadap manusia, berarti masih ada rasa malu. Malu apa ini? Kira-kira malu nafsani ya, atau kita pernah bahas malu itu ada dua kan? Tak berapa minggu yang lalu kita pernah bahas. Ada malu yang memang sifatnya tabi'i, yang terbawa sejak lahir. Ada malu nafsani, malu yang disebut tabi'i itu yang memang bawaan asal, Pak. Contoh sebagai malunya budak kecil, anak-anak kalau dia keluar dari rumah telanjang, kita teriak, lari dia langsung masuk ya. Nah itu malu tabi'i namanya ya, yang merupakan pembawaan sejak lahir. Nah ada malu yang sifatnya nafsani, memang dianya karena dia belajar, dia ngaji, akhirnya dia paham dengan pelajarannya, dengan ilmunya, sehingga menjadikan dia muncul rasa malu untuk berperilaku terhadap hal-hal yang tercela. Jadi malu apa ini? Malu nafsani, karena malu terhadap manusia, atau dia malu karena hilang kehormatan dirinya atau jatuh martabat kedudukannya. Alhamdulillah masih ada rasa malu. Yang kacau ini sudah ada kata rasa malu. Tapi tidak ada pahala dalam malunya tadi, karena terhadap sesama manusia. Tetapi sekalian itu ada baginya faedah. Nah ini walaupun tidak berpahala, tapi masih ada faedah. Ngapa? Masih mencegah dia dari perbuatan maksiat, masih mencegah dia daripada melakukan hal-hal yang tercela dalam syariat. Yaitu meninggalkan ia akan berbuat maksiat yang membawa kepada durhaka juga. Adapun kelebihan menyalahi akan syahwat matanya dan syahwat faradnya, yang amat besar pahalanya itu, yaitu orang yang meninggalkan yang demikian itu sebab takut akan Allah Ta'ala. Jadi yang besar pahalanya, besar faedahnya itu kalau dia meninggalkan itu memang karena takut, dasarnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kuasa ia berbuat akan yang demikian itu. Jadi kesempatan ada, waktunya memungkinkan, tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Karena dasarnya takut kepada yang ini yang besar nilai pahalanya. Nah kita ini kadang-kadang hadirin sekalian ngomong baik, tidak galak berbuat maksiat, tapi begitu ada kesempatan laju. Yang terjadi malah laju.
maka tiada diperbuatnya. Jadi ada kesempatan, kondisi yang memungkinkan, yang menunjang, tapi dia menahan daripada desakan-desakan syahwat mata dan paratnya, kemaluannya tadi. Karena memang dengan alasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini yang nilai pahalanya, kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada diperbuatnya akan dia. Dan sampailah kepada martabat orang yang siddiqin. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asyaqa fa'afa, pakatama, pamata fahuwa syahidun." Artinya barang siapa asyik akan perempuan, maka menegahkan daripadanya berbuat akan haram itu, maka menyembunyikan akan yang demikian itu, maka mati ia, maka yaitu mati syahid. Jadi dia ini asyik dengan perempuan, ada kesempatan untuk berbuat maksiat, tapi dia tutup, dia lawan kemauan maksiatnya tadi. Orang seperti ini kalau dia mati, kata Rasulullah, fahuwa syahid, maka kedudukannya mendapatkan nilai pahala syahid, nilai pahalanya syahid. Tapi jenazahnya kalau dia mati tetap wajib dimandikan, tetap wajib dikafani, disolat ke, dimakamkan seperti bagaimana kaifiat memakamkan jenazah seorang muslim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Wa'udda minhum rajulan da'athu imra'atun zata jamalin wa hasabin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Artinya 7 orang yang menaungi Allah Ta'ala akan mereka itu di dalam naungan arasy pada hari kiamat, yang tiada ada naungan melainkan naungan arasy-Nya. Dan membilangkan ia daripada mereka itu akan seorang laki-laki yang menuntut akan dia oleh perempuan yang mempunyai bangsa yang elok dan sangat elok rupanya kepada berbuat zina akan dia. Maka ia berkata bahwasanya aku takut akan Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Jadi dalam hadis, orang yang digambarkan tadi termasuk ke dalam salah satu di antara 7 golongan orang yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Ketika hari itu tidak ada naungan. Sab'atun yuzilluhumullahu tahta zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan. Ini kalau juru dakwah biasanya hafal semua hadis-hadis ini. Ada 7 golongan orang yang mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di bawah naungan arasy. Ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang tadi, yang pertama siapa? Imamul Adil. Yang pertama yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungan arasy itu adalah Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya. Nih, adil. Apa itu adil? Adil ini hadirin sekalian maknanya luas. Bukan cuma sekedar pemahaman adil yang ada di dalam pemikiran kita. Kalau pemikiran kita adil itu si A diberi 1, si B diberi 1, itu adil. Tapi makna adil dalam syara itu dia tidak melakukan dosa besar dan jauh dari dosa kecil. Ini adil. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin dan para khalifah sesudahnya, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang riwayatnya subhanallah kalau dibaca begitu banyak orang-orang yang berdecak kagum. Kenapa? Karena keadilan dan kejujurannya. Dan sebenarnya itu juga ditunjang oleh orang-orang yang punya jabatan amanat di bawah kekuasaannya. Maka keadilan itu bisa terlaksana. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu setiap malam dia mengumpulkan para ulama, para hukama di dalam satu balai yang besar, dalam satu semacam ruangan serbaguna.
Nah, seluruh ulama dan hukama yang ada dikumpulkan itu diminta oleh Umar bin Abdul Aziz, oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk saling memberikan nasihat tentang kematian. Di antara mereka ada yang sampai jatuh tersungkur nangis. Di antara mereka ada yang sampai meraung menjerit ketika mereka saling mengingatkan tentang kematian. Itu dilakukan hampir setiap malam pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun sayang beliau tidak lama menjadi khalifah dan usia beliau pun tidak panjang. Dia jadi khalifah cuma 22 bulan, tidak sampai 2 tahun. Usianya pun wafatnya tidak sampai 40 tahun. Ya Allah. Nah, ini yang pertama yang dapat naungan itu, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, warajulun syabun nasya'a fi ibadati rabbih, adalah golongan orang yang dari sejak mudanya mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masa remajanya. Dari kecil dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dan itu istiqomah sampai akhir hayatnya. Orang seperti inilah yang dia dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy. Yang ketiga siapa, kata Rasulullah? Wa rajulun qalbuhu mu'allikun bil masajid. Adalah golongan orang yang hatinya selalu tertaut kepada masjid. Beribadah di masjid, ringan kaki melangkah ke masjid, berpikir bagaimana untuk memakmurkan masjid. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga. Maka itu kata Rasulullah, kalau kamu melihat orang yang rajin ke masjid, dia beraktivitas ibadah di masjid dengan tekun, fashhidu lahu bil iman, maka persaksikanlah oleh kamu bahwa wong itu dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ya berarti. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi wa tafarraqa fillahi. Jadi golongan 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, ijtama'a fillahi, mereka berkumpul karena Allah, berkawan bersama karena Allah, duduk bersama karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan ketika mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah paham, 2 orang laki-laki yang saling mencintai kaget uji kamu LGBT, tidak masuk. Itu masuk golongan yang malah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siapa mereka di antara 7 itu? Warajulun talabathu imra'atun zatu jamalin wa mansibin. Adalah golongan orang, seorang laki-laki yang dia dipanggil oleh seorang perempuan yang punya harta dan punya kecantikan. Dipanggilnya untuk diajak berbuat maksiat. Ya. Faqala inni akhafullah. Nyawab budak muda ini, aku takut kepada Allah. Budak muda yang dalam cerita hadis ini. Tidak tahu kalau budak muda sekarang ya. Mudah-mudahan juga istiqomah juga. Ya. Nih. Itu yang kelima. Yang keenam siapa? Rajulun yatasaddaq min malihi wala ta'lam shimaluhu bima yunfiq yaminuhu. Yang keenam adalah golongan orang yang bersedekah yang kirinya tidak tahu dengan apa yang dinafkahkan oleh kanannya. Artinya apa? Mereka ini menyembunyikan sedekahnya. Golongan orang-orang yang mereka menyembunyikan sedekahnya. Jadi tidak mereka mengumumkan
apalagi mempostingnya di medsos. Kadang-kadang zaman sekarang ini kan itu sedekahnya ya, ada yang sampai diposting di medsos. Sebenarnya tidak bisa juga kita sepenuhnya menyalahkan. Kalau niatnya memotivasi, ngenjuk contoh supaya ngajak wong lain yang punya kelebihan bersedekah, maka mudah-mudahan tetap dicatat sebagai niat yang baik. Tapi kalau dia memamer-mamerkannya dengan tujuan minta dikatakan ahli sedekah, nah itu yang mayanfa. Tetap tidak ada nilai manfaat, tidak ada nilai manfaatnya. Kemudian yang ketujuh, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, adalah orang yang mereka berzikir mengingat Allah dalam kesepian, dalam keheningan malam, sehingga zikir itu masuk ke dalam kalbunya, fafadat ainahu, sampai akhirnya meneteskan air mata karena larut jadi dalam asyik zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nangis dia, datang zauk, datang rasa dari zikirnya itu. Maka tujuh golongan ini, salah satunya yang tadi adalah mereka yang mampu untuk melawan syahwat matanya dan syahwat kemaluannya. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, faqad rawiya anna Sulaiman bin Yasar kana min ahsanin nasi wajhan, fadakhalat alaihi imra'atun fasalat nafsahu famtana'a 'alaiha wa kharaja hariban min manzilihi wa tarakaha fihi. Faqala Sulaiman, fara'aitu tilkal lailata fil manami Yusuf alaihi salam wa ka'anni aqulu lahu anta Yusuf, faqala na'am ana Yusuf allazi hammamtu wa anta Sulaiman allazi lam tahammam. Artinya diriwayatkan oleh seorang daripada ulama bahwasanya Sulaiman bin Yasar rahimahullahu taala adalah daripada orang yang terlebih baik mukanya. Jadi Sulaiman bin Yasar ini seorang pemuda yang wajahnya tampan ya. Maka masuk kepadanya seorang perempuan yang elok mukanya, didatangi oleh seorang perempuan yang cantik. Maka menuntut akan Sulaiman itu akan berbuat zina, ngajak dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka menegahkan ia akan dirinya. Jadi ditolaknya ya, daripada berbuat zina itu, dan keluar ia, padahal ia lari daripada rumahnya, sampai akhirnya dia pergi keluar meninggalkan rumah dan meninggalkan ia akan perempuan itu di dalam rumahnya itu. Maka kata Sulaiman, aku lihat di dalam tidurku akan Nabi Yusuf alaihi salam. Malamnya aku mimpi ya. Aku melihat dalam tidur ada berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan seolah-olah aku berkata baginya, engkau Nabi Yusuf? Maka bersabda ia, akulah Yusuf yang mempunyai himmah, dan engkau Sulaiman tiada bagimu himmah. Wallahu a'lam. Maksudnya apa? Yang punya semangat untuk berjuang melawan syahwat mata dan kemaluan. Jadi memang luar biasa ya. Sebenarnya kalau nak dijingok, peluang maksiat itu besar sekali pengaruhnya akibat dari pandangan. Sampai Allah yarham Kiai Zawawi dulu ngomong, kita nih ngawasi dunia jadi bagus, segala kita kepengen tuh karena mata nih lah Pak ya. Karena mata akhirnya muncul keinginan kepengen begini, muncul kemauan kepengen ini, sampai muncul kemauan yang berbagai macam yang menurut kita menyenangkan. Tapi sebenarnya sebenar-benar senang itu yang mana? Bukan di dunia. Sebenar-benar senang itu adalah kesenangan yang Allah sediakan di akhirat bagi siapa yang mampu melawan dan mengontrol syahwatnya dan hawa nafsu. Sebab kalau kita ngukur senang, hajat kita ini silih berganti.
Kita kepengen punya hajat A. Oh bukan main, resah. Kalau hajat belum sampai, rasanya belum gembira, belum senang. Begitu hajat kita sampai, senang hati kita. Tapi senangnya besok sudah berkurang. Lusa hilang. Muncul lagi hajat yang baru, resah lagi. Sebelum hajat baru itu tercapai, belum ada rasa senang. Begitu hajat baru itu tercapai, hari itu dia senang, gembira bukan main. Besok hari kedua rasa senang itulah berkurang. Hari ketiga rasa senang itu hilang. Muncul lagi hajat yang lain. Begitulah seterusnya. Jadi yang mana niat sebenar-benar senang itu. Maka itu sebenar-benar senang itu adalah senang dalam kehidupan akhirat. Walaupun proses untuk meraihnya itu tidak mudah, tidak ringan. Karena banyak proses yang bakal kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Alangkah banyaknya rintangan, alangkah banyaknya hijab yang mesti dilalui, permasalahan yang harus dilewati. Dan memang inilah hidup di dunia, Pak. Pasti ada masalah. Namun yang berbeda adalah permasalahannya antara satu dengan yang lain. Kalau hidup kepengen ganti masalah, pindah kandang kawat, selesai. Habis masalah, katik lagi Pak. Tinggal masalah dengan Allah, bagaimana penyelesaian. Nah inilah hadirin rahimakumullah. Al-babur rabi' fi afatil lisan. Oh ini panjang. Ya. Bab yang keempat ini membicarakan tentang kebinasaan lisan. Kata Imam Ghazali ada 20 perkara yang menjadi penyebab kebinasaan lisan itu. Kalau kita cuma menghitung kebinasaan lisan itu karena bohong, karena riba, masih sedikit, itu baru 2. Tapi ada 20 perkara yang menyebabkan kebinasaan lisan. Ya Allah. Padahal lisan ini cuma sikok ya. Tapi maksiat yang bisa ditimbulkan oleh lisan yang satu ini sampai 20 macam. InsyaAllah itu akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Besok hadirin sekalian, karena ada yang minta untuk diingatkan ya. Besok Yaumul Jumu'ah. Besok hari Jumat. Jumat besok tanggal 24 Rajab ya. Nah, itu Jumat akhir Rajab. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan barang siapa yang membaca kalimat Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali ketika khatib naik mimbar, atau bacalah sebelum khatib naik mimbar, atau kalau dia jadi khatib sebelum dia naik mimbar untuk berkhutbah dibaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Maka mudah-mudahan Allah akan mencukupkan dia, diberikan, dikaruniai Allah kecukupan dari Rajab itu sampai ketemu Rajab yang akan datang. Oh, itu fadilatnya ya. Cuma maconya tidak usah pula belagu. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Khotiblah kelar khutbah, baru selesai dia. Ya. Bacanya biasa deh, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Hitung 35 kali. Nah, kalau lebih cak mana Ustaz? Kita beramal, ikutilah tuntunan. Kalau keterangannya dalam kitab menyatakan 35, bacalah 35. Jangan nak dijadikan 40. Ya. Kecuali kalau dia ragu. Aku ni tadi 32 apa 33? Nah, bikin 32. Berarti tinggal tambah 3 sehingga jumlahnya cukup 35. Jadi 35 kali ya sebelum khatib naik mimbar Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Diulang sebanyak 35 kali. Kalau ibu-ibu cak mana Ustaz? Kalau ibu-ibu sebelum salat zuhur, begitu terdengar suara azan Jumat, ibu-ibu di rumah ya, sebelum salat zuhur yang paling bagus dia sudah siap dalam keadaan berwudu, tinggal nak salat zuhur, bacalah Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Nah, mudah-mudahan kita diingatkan Allah besok untuk baca, mewiridkan baca amalan itu, dan Allah tidak menghalangi kita untuk dapat keberkahan dan keutamaan dari amaliyah itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrithna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu ma sami'na fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم